السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے میں عورتوں کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ، جی ہاں ناظرین کرام، ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اچھی طریقے سے غور سے دیکھیں۔ پورا آج میں آپ کے سامنے میں پریکٹیکل یعنی کہ بالکل آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ کس طریقے سے رکوع کرنا ہے، کس طریقے سے سجدہ کرنا ہے اور کس طریقے سے سلام کرنا ہے۔ جس کی غلطی نماز میں ہو رہی ہے، آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اپنی غلطیوں کو جو ہے سدھارنے کی کوشش کریں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تو آئیے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوا چلوں عورتوں کی نماز کا طریقہ۔ مثال کے طور پر کہ فرض نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو فرض نماز کس طریقے سے پڑھنا ہے، کہاں پر آپ کو جو ہے ہاتھ اٹھانا ہے، کہاں پر آپ کو ہاتھ رکھنا ہے، یہ پورا طریقہ عورتوں کی نماز کا طریقہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں پریکٹیکل۔ یہ جو بچی کو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری بچی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ تک جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے میں پہنچا دوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے نماز پڑھا جاتا ہے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، مثال کے طور پر اگر آپ جو ہے ظہر کی فرض نماز پڑھ رہے ہیں یا عصر کی پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے جو ہے نیت کر لینا ہے۔ نیت آپ سمجھ لیجئے کہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ جی ہاں، نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ اگر زبان سے کہہ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، مستحب کام ہے، اور اگر آپ زبان سے نہیں بھی کہتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین کرام، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ ہماری ماں بہنیں سے گزارش ہے کہ اچھی طریقے سے ویڈیو کو غور سے دیکھتے رہیں، اور جہاں پر آپ کو ایسا لگے کہ یہاں پر میری غلطی ہو رہی ہے تو اس غلطی کی آپ خود اپنے سے اصلاح کر لیں۔ میں آپ کو پریکٹیکل آج جو ہے بتا رہا ہوں کہ کس انداز میں آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ تو ناظرین آئیے بتاتا ہوا چلوں، آپ کو سب سے پہلے نیت کر لینا ہے۔ نیت جو کریں گے تو آپ کس طریقے سے آپ کو ہاتھ اٹھانا ہے، یوں سمجھ لیجئے جب مرد حضرات جب نماز پڑھتے ہیں تو مرد جو ہے اپنے کانوں تک ہاتھ یوں اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ناک کے نیچے اس طریقے سے باندھ لیتے ہیں۔ لیکن عورتیں نماز پڑھے گی تو کہاں پر ہاتھ اٹھائے گی اور کہاں پر ہاتھ رکھے گی، وہ طریقہ سب سے پہلے سنیے۔ نیت کر لیجئے۔ نیت کرنے کے بعد دیکھیے یہ بچی ہے، یہ دونوں ہاتھ ہیں، اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ دونوں ہاتھ جو ہے کہاں پر اٹھائے گی، یہ بچی خود کر کے بتائے گی۔ جی بتائیں کہاں پر ہاتھ اٹھانا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یعنی آپ نے نیت کر لیا، یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ، قبلہ کی طرف، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے یہ کاندھے تک آپ کا ہاتھ ہونا چاہیے۔ مرد حضرات جو نماز پڑھتے ہیں تو اس کا کانوں تک آتا ہے، لیکن ہماری ماں بہنیں نماز پڑھیں گی تو آپ کا ہاتھ جو ہے یہ کاندھے تک آنی چاہیے، اللہ اکبر کہیں گے۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، جیسے کہ یہ جو ہے یہ بچی اسکارف پہن رکھی ہے، دوپٹہ یوں سمجھ لیجئے، تو جب بھی آپ نیت کریں گے تو دوپٹے کے اندر سے آپ کا ہاتھ جو ہے باہر اس طریقے سے آپ کو نیت نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو سکھانے کے طور پر بتا رہا ہوں۔ آپ کہاں کریں گے، آپ کا ہاتھ کہاں رہے گا، آپ کا ہاتھ یہ اس طریقے سے، اس کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہیں گے اس طریقے سے۔ دیکھیے اللہ اکبر بتا رہا ہوں، اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں آپ، اللہ اکبر کہیں گے۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد جو ہے اب کیا کریں گے، اب ہاتھ کہاں باندھیں گے، یہ بچی خود بتائے گی، دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے یہ اوپر ہونا چاہیے اور الٹا ہاتھ جو ہے یہ نیچے ہونا چاہیے، اور زیادہ تر بہت ساری عورتیں جو ہیں یہاں تک اس طریقے سے باندھتی ہیں، تو یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ آپ کو بس یہ اس طریقے سے آپ کو باندھنا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے۔ اس کے بعد میں جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا ہے ثنا۔ جی ہاں، آپ نے نیت کر لی، اللہ اکبر کہہ دیا، آپ اس طریقے سے ہاتھ کو باندھ لیا ہے۔ اب جو ہے آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جی ہاں ہماری اسلامی بہنیں، آپ سے گزارش کرتا ہوں، بہت ساری اسلامی بہنیں جب نماز پڑھتی ہے تو اس کی نظر ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے، یا تو کبھی یہاں دیکھتی ہے، نہیں، جہاں آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، آپ کی نظر سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ جی ہاں، سجدے کی جگہ۔ اب جو ہے سجدے کی جگہ نظر کریں اور اس کے بعد کیا پڑھنا ہے یہ بچی خود آپ کو پڑھ کے بتائے گی۔ اب جو ہے اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، چلیے آپ ثنا پڑھ کے بتائیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك۔ جی ہاں، ابھی آپ نے ثنا سنا، لیکن یہ یاد رکھیے ابھی جو بچی سے آپ نے سنا ثنا سبحانک اللہم، تو یہ جو ثنا ہے نا یہ ٹائٹل ہے۔ آپ کو نماز میں ثنا سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے، بلکہ آپ کو ڈائریکٹ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک
रोका, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये जो अभी आपने बच्ची की जबान से सुना सना सुभानक अल्लाहुम्मा, ये मैंने इनको बताया था कि इस तरीके से आप पढ़ें, लेकिन पढ़ना नहीं है, मैं आपको सिखाने के तौर पर बता रहा हूँ। बहुत सारी हमारी माँ बहनें क्या बोलती है, सना सुभानक अल्लाहुम्मा। आपको सना लफ्ज नहीं आना चाहिए नमाज की हालत में, बल्कि सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। सना क्या है, ये टाइटल है। अब उसके बाद जो है सना पढ़ने के बाद में फिर आप क्या पढ़ेंगे, ताऊज़ पढ़ेंगे, यानी कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फिर तस्मिया यानी कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। अब ये बच्ची जो है अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ के बता रही है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी हाँ, उसके बाद में जो है आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अभी आपने सुना सूरह फातिहा। सूरह फातिहा के बाद में आपको आमीन भी बोलना है। अभी आपने बच्ची से सुना सूरह फातिहा खत्म होते ही इन्होंने क्या कहा, आमीन, तो आपको भी आमीन बोलना है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये सुन्नत करीमा है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे, जब सूरह फातिहा खत्म होता था तो धीरे से आमीन बोला करते थे, क्योंकि जब आप आमीन बोलेंगे तो आपके साथ फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं। उसके बाद में जो है आपको क्या करना है, अब आपको सूरत मिलाना है। अब जो भी आपको सूरत याद है आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपको ये बच्ची सुना रही है, यानी कि याद रखिए सूरत पढ़ने से पहले फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना है। सूरह फातिहा आपने खत्म कर दिया, फिर उसके बाद में जो है आप सूरत शुरू कर रहे हैं, इससे पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए, क्योंकि बिस्मिल्लाह पढ़ना मुस्तहब है और सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। जी हाँ नाज़रीन किराम, तो आप ये बच्ची बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको सूरत सुनाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ाता लहब व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी ज़ीदिहा हब्लुम मिन मसद। जी हाँ, अभी आपने सुना, ये सूरत पढ़ के सुनाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब, पूरी सूरत अभी आपने सुना। अब ये जो है बच्चे अब क्या करेगी, अब आपको क्या करना है, अब आपको रुकू में जाना है। अब रुकू का ध्यान रखिएगा कि मर्द हजरात जो रुकू करते हैं तो पूरा इस तरीके से झुक जाते हैं, इस तरीके से आप देख लीजिए, पूरा सर और पीठ दोनों बराबर मर्द का होता है। लेकिन हमारी माँ बहनें, आपसे गुजारिश करता हूँ कि जब आप रुकू करेंगे तो आपको पूरा मर्द की तरह नहीं झुकना है, बल्कि आप जो रुकू करेंगे तो इतना आपको रुकू में झुकना है कि आपका ये दोनों हाथ जो है आपके घुटनों तक पहुंच जाए। देखो बच्ची जो है रुकू करके आपको बता रही है, आप गौर से देखते रहे। अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे, अब देख नहीं सकते हैं। अब ये आपका हाथ जो है, देखिए ये दोनों हाथ जो है सिर्फ घुटने तक रहना चाहिए, ज्यादा झुकना नहीं है। जी हाँ, अब रुकू की जो तस्बीह है 3 मरतबा कम से कम सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। अब ये बच्ची पढ़ के बता रही है, जी हाँ। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए खड़े होंगे, रब्बना वलकल हम्द भी कहेंगे। जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा आपने कहा, खड़े हो गए, रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ेंगे, जो बच्ची बताएगी। जी हाँ, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपको सजदा करना है। अब सजदे में औरत को जाने का तरीका भी बता देता हूँ, क्योंकि मर्द से अलग सजदा औरतों का है। जी हाँ मेरे नाज़रीन, बहुत सारे हमारे जो है व्यूअर्स लोग कमेंट से करते हैं कि ये आपने क्या बताया, औरत का भी सजदा एक ही होता है, मर्द का भी सजदा एक ही होता है। तो नहीं नाज़रीन, औरत का सजदा करने का तरीका बिल्कुल अलग है, और मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ इस बच्ची के जरिए, आपको हमारी माँ बहनें इसी तरीके से सजदा करना है। आप जो है लोगों के कहने पर ना आए, बल्कि मर्द हजरात जब सजदा करते हैं तो मर्द हजरात का पीछे वाला हिस्सा पूरा उठ जाता है, लेकिन जब आपको सजदा करना है तो आपका पीछे वाला हिस्सा आपका उठना नहीं है, बिल्कुल पैर को समेट कर आपको सजदा करना है। किस अंदाज में करना है मैं आपको इस बच्ची के जरिए बता रहा हूं। अब आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, लेकिन सजदे में जब जाएंगे तो पहले सुकून से आपको बैठ जाना है, फिर बैठकर आपको सजदा करना है। लेकिन मर्द हजरात जब सजदा जाते हैं, सजदा करते हैं तो डायरेक्ट सजदे में जाते हैं। मर्द बैठते नहीं कि बैठेंगे फिर सजदा करेंगे, नहीं। औरत जो हमारी इस्लामी बहनें अगर सजदा करेगी तो पहले सुकून से बैठेगी, उसके बाद फिर सजदे में जाएगी। देखिए इस बच्ची के जरिए मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से आपको बैठना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए आपको सजदे में जाना है। पहले बैठो, पैर दोनों
देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये बच्ची बैठ गई। अब ये जो है हमारी इस्लामी बहनें, आपसे गुजारिश करता हूँ गौर से देखें, ये दोनों पैर का जो हिस्सा है ये आपको बाहर कर देना है। जी हाँ, मर्द हजरात इस तरीके से नहीं करेंगे, बल्कि हमारी इस्लामी बहनें ये दोनों पैर का हिस्सा इस तरीके से आपको करना है और सुकून से बैठ जाना है। जब आप सुकून से बैठ गए, उसके बाद में जो है फिर आपको क्या करना है, अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना है। देखिए अब ये जो हिस्सा है, अब अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा आपका मर्द की तरह उठना नहीं, बल्कि ये अंदाज में आपको सजदा करना है। आप देख सकते हैं, देखिए बच्ची इस तरीके से सजदा कर रही है। अब सजदे की जो तस्बीह है इस तरीके से देखिए, ये दोनों हाथ को इस तरीके से, ये देख सकते हैं कि इस तरीके से जो है आपको सजदा करना है। उसके बाद में जो है सजदे में क्या पढ़ेंगे वो बच्ची खुद पढ़ के बताएगी। जी हाँ, सुब्हान रब्बियल आला 3 मरतबा कम से कम, लेकिन अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो 7 मरतबा पढ़ सकते हैं, 11 बार पढ़ सकते हैं, 21 बार पढ़ सकते हैं। जितना लंबा सजदा करेंगे आपको सुकून ही सुकून मिलेगा। इसी तरीके से ये आपका पहला सजदा हुआ। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए उठ जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए इसी तरीके से आपको दूसरा सजदा करेंगे। अब जो है 3 मरतबा फिर आपको सुब्हान रब्बियल आला पढ़ना है। देखो बच्ची पढ़ रही है। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए डायरेक्ट आपको खड़ा होना है, क्योंकि अभी आपकी 1 रकात हुई है। अब मैं आपको बता देता हूं, मैं आपको बताया, देखिए ये मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूं। अब आपको अल्लाहु अकबर कहते हुए क्या करना है, डायरेक्ट खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद जो है अब सना आपको नहीं पढ़ना है, आपको डायरेक्ट जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ना है। फिर जो सूरत आपको याद है, यानी कि अभी आपने बच्ची से सुना तब्बत यदा, फिर आप दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ सकते हैं। आपने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लिया, इसी तरीके से आपको 4 रकात मुकम्मल कर लेना है। जी हाँ हमारी माँ बहन, गुजारिश करता हूँ अच्छी तरीके से ध्यान से सुन ले, आपको पूरा 4 रकात मुकम्मल कर लेना है। लेकिन फर्ज नमाज जब आप पढ़ रही हैं तो फर्ज नमाज में 2 रकात में आपको सूरत मिलाना है और 2 रकात में आपको सूरत नहीं मिलाना है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर आपको सूरह फातिहा पढ़कर रुकू सजदा करना है। शुरू में 2 रकात में आपको सूरत मिलाना बहुत जरूरी है। अब चाहे मर्द नमाज पढ़ रहा हो चाहे औरत नमाज पढ़ रही हो, दोनों को 2 रकात में सूरत मिलाना बहुत जरूरी है। अब इसी तरीके से ये तरीका मैं आपको बताया सजदा करने का, रुकू करने का। अब इसी तरीके से मिसाल के तौर पर 4 रकात आपको पढ़ लिया, अब 4 रकात में किस तरीके से बैठना है अभी आप देख सकते हैं। ये दोनों पैर जो है बच्ची का देखिए बाहर है। हमारी इस्लामी बहनें, गुजारिश करता हूं कि आपको दोनों पैर को इस तरीके से बाहर कर लेना है। उसके बाद जो है आपका हाथ जो है इस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद में जो है आप क्या पढ़ेंगे, जैसे कि 4 रकात आपकी हो रही है तो 4 रकात में आपने कायदा में इस तरीके से बैठना है। फिर उसके बाद आप अत्तहियात पढ़ेंगे। बहुत सारी हमारी इस्लामी बहनें अत्तहियात पढ़ने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको अत्तहियात पढ़ना है। किस तरीके से बच्ची आपको पढ़ के बता रही है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब देखिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर यहाँ पर आप गौर से देखना है कि अशहदु अल्लाह पर जब अलीफ का जो अश है बोलते हैं तो आप अपनी उंगलियों को इस तरीके से उठाएंगे, आप गवाही देंगे, यानी तौहीद का इशारा है। इस तरीके से आपको उंगलियों को उठाना है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्ला पर आपको अपनी उंगलियों को फिर से वापस गिरा देना है। फिर उसके बाद व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ना। फिर उसके बाद आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम कैसे पढ़ेंगे ये बच्ची से आप सुन सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। देखिए आपने इस तरीके से आपको दरूद इब्राहिम पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में आपको दुआए मासूरा पढ़ना है। जिस बहन को दुआए मासूरा याद नहीं है तो आप उस जगह पर जो है रब्बना आतिना फिद दुनिया भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये बच्ची आपको पढ़ के बताएगी। दुआए मासूरा अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िर ली मग़फ़िरतन व ला यज़िदु वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम।
تو ابھی آپ نے دعائے معصورہ بھی سنا اس بچی سے. جی ہاں، میں نے آپ کو کیا بتایا، اگر آپ کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اس طریقے سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ابھی آپ نے کیا سنا، دعائے معصورہ. حالانکہ نماز میں دعائے معصورہ نہیں بولنا ہے، لیکن آپ کو سکھانے کے طور پر میں آپ کو بتایا. ابھی اس بچی کی بھی آپ کو بتا رہی ہے کہ دعائے معصورہ اس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر آپ کو کیا کرنا ہے، پھر آپ کو سلام پھیرنا ہے. اب کس طریقے سے سلام پھیرنا ہے، سلام پھیرنے کا بھی طریقہ دیکھ لیجئے کہ آپ کی نظر جو ہے آپ کے کاندھوں پر ہونی چاہیے. آپ کی نظر جو ہے ادھر دیوار پر نہیں ہونی چاہیے. آپ کی نظر آپ کے کاندھوں پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے آپ کو یہاں لانا ہے. پھر اپنے چہرے کو سیدھا کر کے پھر واپس ادھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے جو ہے آپ کو سلام پھیرنا. دیکھیے یہ بچی کس طریقے سے سلام پھیر رہی ہے. دیکھیے اس انداز میں. لیکن ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب پہلی بار جب اس طرف سیدھے کاندھے کی طرف جب سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طریقے سے کہیں گے، پھر آپ اپنے چہرے کو پہلے کعبے کی طرف کر لینا ہے. پھر اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ کاندھے پر آپ کی نظر ہونی چاہیے. جی ہاں ناظرین کرام، تو یہ طریقہ تھا عورتوں کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے اس بچی کے ذریعے میں نے آپ کو کر کے دکھا کے بتایا. اب ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کی اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ اپنی غلطی کی ضرور اصلاح کر لیں. اسی انداز میں آپ کو پوری 4 رکعت نماز پڑھنی ہے. آپ فرض نماز اس طریقے سے پڑھیں، سنت نماز اس طریقے سے پڑھیں، نفل نماز اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں اسلامی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت ساری اسلامی بہنیں جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر آج نماز پڑھتی ہے. جی ہاں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھتی ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. کیونکہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو آپ کو بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ضروری ہے. کیونکہ کھڑے ہو کر قیام کرنا کیا ہے، یہ فرض ہے. جی ہاں ناظرین کرام، تو نماز میں آپ کو بالکل کھڑے ہو کر آپ کو نماز ادا کرنا ہے جب کوئی تکلیف نہیں ہے. ہاں اگر کوئی تکلیف ہے تو آپ جو ہے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تکلیف نہیں ہے تو آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے. تو یہ طریقہ تھا عورتوں کی نماز کا مکمل پریکٹیکل میں نے آپ کو بتایا. اب آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طریقے سے آپ لوگ پریکٹیکل نماز پڑھیں. ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.